عادل آباد اور جینور جو فسادات ہوئے اس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور تلنگانہ حکومت جو آج گجرات، مہاراشٹر اور میں سمجھتا ہوں اتر پردیش سے بھی برا حال تلنگانہ کا ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کی حکومت بھی وہی بڑے بھائی کے قدم کو اپنا رہی ہے۔ بڑے بھائی کی پارٹی کے جہاں جہاں حکومت ہے اس چیز کو یہاں پر اپنایا جا رہا ہے، اور بلڈوزر لا دیا گیا یہاں یو پی کی طرح، اور موب کی شکل میں موب اٹیک کرنا وہ بھی آج تلنگانہ میں آ چکا ہے۔ گجرات کے ماڈل کو اپنایا جا رہا ہے۔ بار بار ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ گجرات جیسا ماڈل تلنگانہ میں لاؤں گا۔ ہمیں گجرات کا ماڈل نہیں چاہیے۔ میں ریونت ریڈی صاحب تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، ہماری جو ریاست ہے وہ امن والی ریاست تھی، متحد طور پر ہم یہاں رہتے تھے۔ اس کو آپ 8 مہینے میں آ کر آپ کے دورے پیریڈ میں 8 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، جس میں 19 فسادات ہوئے۔ 19 فسادات آپ کے اس 8 مہینے کے چھوٹے سے عرصے میں ہوئے۔ آج جمعے کے دن تقریباً 5 مساجد میں جہاں پر اٹیک ہوا، 4 مساجدوں کو بند رکھا گیا، صرف ایک مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، صرف 8 لوگوں کے لیے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں جب سے تلنگانہ میں کانگریس حکومت آئی ہے، مسلمانوں کو ہر چیز سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری معاشیت تباہ ہو رہی ہے، ہماری مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، فسادات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے سے بھی مساجد میں روکا گیا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اور یہ جو اٹیک ہوا جینور میں، آصف آباد کے علاقے میں، یہ ایک پری پلان اٹیک تھا، ایسا سوچی سمجھی سازش نہیں تھی۔ جہاں پر پوری تیاری کے ساتھ جو موب نے 5000 کی شکل میں تھا، پوری پری پلان کے ساتھ پورا اٹیک کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہوا۔ ہم صرف ایک مساجد کا ذکر آ رہا ہے، ایک مساجد کا ویڈیو آ رہا ہے، جبکہ 5 مساجدوں کو نقصان ہوا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا مسلمانوں سے، مسلمانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے ووٹ لے کر مسلمانوں کو یہ 8 مہینے میں جتنا نقصان پہنچا گیا، یو پی میں بھی اتنا مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، گجرات میں بھی نہیں ہوا جتنا نقصان یہاں پر ہوا۔ ہماری قرآن مجید کی بے حرمتی، ہمارے مساجد کو شہید، اور ان کے 8 مہینے کے دور میں 19 فسادات، اور یہاں پر مسلمانوں کو نماز سے روکنا، یہ پوری سوچی سمجھی سازش، اور یہ پری پلان طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آدیواسی اور مسلمان جینور اور آصف آباد میں رہتے تھے، اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، کبھی ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقع نہیں ہوا۔ لیکن یہ سرکار آئی اور فسادات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کیا پری پلان تھا، کس نے مل کر اس کو رچا، اس کی تحقیقات ہونا چاہیے۔ میں ریونت ریڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہوم منسٹر کا قلمدان بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک سٹنگ جج کے ذریعے تحقیقات کیا جائے، جہاں پر ایک موب کی شکل میں اتنی تعصبیت کے ساتھ، اگر 3 دکان لگاتار مسلمانوں کی ہے، وہاں پر ایک دکان اگر ہندو کی ہے تو اس کو چھوڑا گیا اور 3 دکانوں کو جلا دیا گیا۔ اتنا تعصبیت کا استعمال کیا گیا۔ کون لوگ تھے یہ؟ کون لوگ یہاں پر آئے تھے؟ کون لوگوں نے یہ اٹیک کیا؟ اس کی تحقیقات ہونا چاہیے۔ میں تلنگانہ سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ جب سے آئے، ایک بات بھی بتا دوں، یہاں پر مسلمانوں کا تلنگانہ میں سماجی بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے۔ ویلپور ایک نظام آباد کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو سوشلی طور پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سماجی طور پر انہیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کس چیز کی مسلمانوں کو یہاں پر تکلیفیں نہیں دی جا رہی تلنگانہ میں؟ میں تلنگانہ کی ہائی کمان سے بھی خواہش کرتا ہوں، مرکز کی پارٹی کے جو رول ادا کرنے والے راہل گاندھی صاحب ہیں، جنہوں نے بار بار اتحاد کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، مگر تلنگانہ میں ان کی آنکھیں اور نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ عمران پرتاپ گری صاحب کو کیا یہ تلنگانہ نہیں دکھ رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے مساجد کو بند رکھا گیا، مسلمانوں کے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، مسلمانوں کو سماجی بائیکاٹ تلنگانہ میں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس 8 مہینے کے کم عرصے کے پیریڈ میں 19 فسادات ہوئے۔ یہ کہاں کا لا اینڈ آرڈر ہے؟ اور آپ بتائیے، جتنے جگہ جب سے ریونت ریڈی صاحب کی سرکار بنی ہے، 8 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، جہاں 19 فسادات ہوئے، اور یہاں پر جتنے FIRs ہوئے تقریباً مسلمانوں پہ درج کی گئے، ایک FIR بھی درج کرنے کو پولیس کترا رہی ہے۔ آج آصف آباد اور جینور کے میں نے مسلمانوں سے بات کی،
मुसलमान जब पीएस को जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं ले रही है, केस को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की जान व माल की, इमलाक की जो नुकसान हुआ, हमारी माँ बहनें घरों में थी और घरों को जलाया गया, हमारे कारोबार को जलाया गया। कई एक फैमिली ऐसी है, खान फैमिली, जो अपनी बच्ची की शादी के लिए रकम और पैसे जमा करे, उनके घर को लूटा गया, उनके कारोबार को भी जला दिया गया। वो 6 जो खान फैमिली के भाई है, उनको टारगेट करते हुए उन पर अटैक किया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं रेवंत रेड्डी सरकार, जो आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं शुरू से कहता था, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस है, हमारी माशियत को तबाह करने वाली कांग्रेस है। कहां गए? स्टाफ को लेकर, वक्फ बोर्ड के आईएएस को लेकर, इंस्पेक्टर को लेकर, जहां मसाजिदों को नुकसान हुआ उस पर कंप्लेंट दर्ज कराना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो दिल्ली जा चुके हैं, उन्हें परवाह नहीं है मसाजिद के जलने का, कोई गम नहीं है कुरान की बेहुरमती का, कोई गम नहीं है हमारी माशियत को तबाही का। इस मंजर को देखते हुए भी वो दिल्ली जाना पसंद करते। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन से गुजारिश करूंगा, फौरी तौर पर इस पे सख्त नोट लें और इन हालात का जायजा लें। और उन सभी, ये दिन हमको दिखाना था, ये दिन हमारी कुरान की बेहुरमती, अल्लाह के उस कलाम की बेहुरमती करना था। ये बहुत बड़ा एक हमारी कुरान के साथ एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक किया गया, हमारे सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचा गया। हमारी कुरान की बेहुरमती हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, फौरी तौर पर उस पर एफआईआर दर्ज करे और केसेस रजिस्टर करे। और वक्फ बोर्ड की यह जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड अपने आईएएस को भिजाकर उन 5 मसाजिद लोगों की रिपोर्ट लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज कराएं। और मसाजिद का नुकसान हुआ, हुकूमत से यहाँ जो 200 से ज्यादा मुसलमानों की जो कारोबारी वो थे, उसको बहुत बड़े अंदाज में नुकसान पहुंचा गया। आज वो काबिल नहीं रहे फिर कारोबार पर उठकर आने के लिए। और मैं एक बात कहूंगा, वहां पर एक दीनी मदरसा है जिसको दारुल उलूम जैनूर कहा जाता है। ये शरपसंद उस दारुल उलूम पर भी अटैक किए हैं, उस दारुल उलूम को भी नुकसान पहुंचा है। वहां के बच्चों की पढ़ने की बेंच उसको तोड़ा गया। ये देख कर टारगेट से कब से कौन कौन चीज कहां पर है, इसको प्री प्लान के तहत देखकर उस पर अटैक किया गया। ये दारुल उलूम पर भी तहकीकात, दारुल उलूम पर अटैक करने वाले उन मासूम बच्चे वहां तालीम हासिल कर रहे थे, उस पर भी फौरी केस रजिस्टर करने की जरूरत है और उसको सख्ती से तहकीकात की जाने की जरूरत है। मैं हुकूमत से यही मुतालिबा करूंगा, कांग्रेस हाईकमांड पहले ये तहकीकात करे, वो 5000 का मॉब कहां से आया। कभी आदिवासी और मुसलमानों की लड़ाई नहीं होती थी, आपस में भाईचारगी के साथ, अमन के साथ रहते थे। इनको किसने बरगलाया, कौन इनके पीछे बैकिंग कर रहा है, कौन इसके पीछे असल कार फरमा है, उसको अरेस्ट करने की जरूरत है। आइंदा तेलंगाना में ऐसे फसादात ना हो, हुकूमत उस पर गौर करने की और संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालिबा करता हूं फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया जाए, फौरी तौर पर वहां के हालात का जायजा लिया जाए। जो मुसलमानों का नुकसान हुआ, एक दुकान में रिपोर्ट ये है हमको, कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए का लॉस हो। तो मैं हुकूमत से ये 4000-5000 की इमदाद में नहीं चाहिए। एक सिटिंग जज के जरिए आप तहकीकात कराएं, जो मुसलमानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, उनको फिर से कारोबार लगा कर दिया जाए। जो कारोबार अगर मकानात अगर तशद्दुद का निशाना बने हैं तो उस मकानात की भी भरपाई की जाए, उसको जो नुकसान हुए उसकी भरपाई करते हुए उनको सादी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाए। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, कांग्रेस के हाईकमान से मुतालिबा करता हूं और कांग्रेस के दिग्गज लीडर जो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हुए फिरे उनसे मुतालिबा करता हूं। और जो अखिलियती सेल के सदर है मरकज के कांग्रेस के, राज्यसभा के जो एमपी है, बड़े शायराना अंदाज में बहुत बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे मुतालिबा करता हूं, क्या ये आंखें आपको नजर नहीं आए? इस पर भी एक नज़म गा दो, इस पर भी आपका एक तराना दे दो। मुसलमानों को जो तबाह किया गया, कुरान की बेहुरमती हुई, अल्लाह के कलाम को जला दिया गया, ऐसे इसके ऊपर भी एक दे दीजिए। मुसलमानों की समाजी बाइकाट पर भी एक दे दीजिए, मुसलमानों के फसादात पर भी एक तराना दे दीजिए और मुसलमानों की मुआशियत तबाह करने पर भी एक तराना आप गा दें। तो मैं इमरान प्रताप गिरी से मुतालिबा करता हूं, इस पर भी आप एक ऐसे ही अंदाज में एक तराना पेश करें। मैं हुकूमत से सख्ती से इस बात की कंडम करता हूं और मुतालिबा करता हूं, इस पर गौर करते हुए फौरी एक्शन लिया जाना चाहिए, नहीं तो वरना
हम बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करेंगे और डीजीपी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपको हम सेकुलर जानते हैं, आप तेलंगाना की अमन की फिजा को लेकर चलने की हमको पूरी उम्मीद है और मैं डीजीपी साहब से उम्मीद रखता हूं आप सही तौर पर एक सही तहकीकात कर सही रिपोर्ट पेश करेंगे और जो कसूरवार है उनको सजा दी जाएगी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, a golden opportunity for all the minority students who are economically deprived. Temris provide world-class amenities, diet-rich food in hygienic atmosphere. Under qualified and excellent lecturers, we not only get good education but also expert coaching for NEET, IIT, JEE and other competitive exams, all at free of cost. I am Sayyeda Hafila, student of PMRJC Yakutpura Girls School. I completed my intermediate from BIPC stream. I secured 991 out of 1000. I would like to thank Government of Telangana for this support and initiative. Thank you.